السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی توحید کی 3 اقسام کیا ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ محترم ناظرین، سورۃ الفاتحہ یہ ایسی سورت ہے جس کو قرآن مجید کا نچوڑ کہا گیا، قرآن مجید کی بنیاد قرار دیا گیا۔ اس سورت کے اندر جہاں بہت سارے پیغامات ہیں، وہیں سب سے بڑا پیغام اس سورت کے اندر توحید کی تینوں قسموں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ توحید کی 3 قسمیں کیا ہیں؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے بندہ اس بات کا عقیدہ رکھے اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، پالنے والا، زندگی اور موت کا مالک اور ساری نظام کائنات کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ وہی رب ہے، اس بات کا پیغام اس سورت کے ذریعے دیا گیا۔ رب العالمین کے اندر توحید ربوبیت بیان کی گئی۔ ہم اگر دیکھیں توحید ربوبیت کے تعلق سے کفار و مشرکین، مکے کے وہ مشرک جو کئی سارے الہ کو مانتے تھے، کئی سارے معبودان باطلہ انہوں نے گھڑ لیے، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا اس کائنات کا حقیقی رب کون ہے، اس کائنات کا حقیقی مالک کون ہے، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے اس کائنات کو چلانے والا، اس کائنات کو پرورش پالنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر ان سے پوچھا جائے آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اور بھی ان کے شواہد، ان کی گواہیاں موجود ہیں جو کہتے تھے کائنات میں اگر کسی کا تصرف ہے، کائنات کو اگر کوئی چلا رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو محترم ناظرین، سورۃ الفاتحہ میں رب العالمین کہہ کر توحید ربوبیت کو ثابت کیا گیا ہے۔ توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت، یعنی تمام قسم کی عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیا جائے اور اس میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، اسے توحید الوہیت کہا جاتا ہے۔ توحید الوہیت کا ایک نام توحید عبادت بھی ہے۔ للہ کہہ کر یا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر اللہ تعالیٰ کی اسی توحید الوہیت کو ثابت کیا گیا ہے۔ ہم اگر جائزہ لیں میری اور آپ کی زندگی، پیدائش، مقصد وجود کو اللہ رب العالمین نے یہی قرار دیا کہ وہ میری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ سورہ ذاریات کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں
यानी यहाँ जो याबुदून का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है दरअसल लिवहिदून है, यानी मैंने अपनी तौहीद के लिए इंसानों को और जिन्नात को पैदा किया है। मोहतरम नाज़रीन, जितने अम्बिया रुए ज़मीन पर भेजे गए तमाम अम्बिया की दावत भी यही तौहीद उलूहियत थी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वमा रुसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। ऐ नबी, हमने आपसे पहले जितने अम्बिया ज़मीन पर भेजे हैं उनकी तरफ यही वही की थी कि वो अपनी कौम को दावत दें अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद ना समझे। तो मोहतरम नाज़रीन, तमाम अम्बिया की दावत भी तौहीद उलूहियत थी और कुरान मजीद में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर वाज़े किया, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, मालूम ये हुआ कि इंसान की जितनी इबादतें हैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, उसके अलावा किसी और को उसकी इबादत में शरीक ना किया जाए। यही वजह है हम देखते हैं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुर्बानी, नज़र नियाज, खौफ, मोहब्बत, रजा और तवक्कुल, ये तमाम इबादत की किस्में हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए की जानी चाहिए। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन या इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में यही तौहीद उलूहियत का पैगाम दिया गया है। मोहतरम नाज़रीन, इसी तरह इस सूरत में तौहीद की तीसरी किस्म तौहीद अस्मा व सिफ़ात का भी ज़िक्र है। अस्मा व सिफ़ात का मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन के अच्छे नाम हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बुलंद सिफ़ात हैं। उन अस्मा का या उन सिफ़ात का बंदा इकरार करे, उनको माने बग़ैर तकयीफ़ के, बग़ैर तातील के, बग़ैर तशबीह के, बग़ैर तहरीफ़ के और बग़ैर तावील के उन पर ईमान और अक़ीदा रखना चाहिए। जितने नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में बयान किए हैं, उन तमाम नामों और सिफ़ात पर एक मुसलमान का अक़ीदा होना चाहिए जिसे तौहीद अस्मा व सिफ़ात कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला के बेहतरीन नाम हैं, उन नामों का वसीला देकर अल्लाह को पुकारो, उन नामों का हवाला देकर अल्लाह से दुआ करो। यकीनन कई सारे नाम अल्लाह के कुरान में आए हैं जिनमें से अर्रहमान अर्रहीम जो अल्लाह के नाम भी हैं, अल्लाह के सिफ़ात भी हैं, इन पर भी हमारा ईमान और अक़ीदा होना चाहिए। वैसे नाम और वैसे सिफ़ात अल्लाह के अलावा किसी और के लिए साबित करना यही शिरक है, यही तौहीद अस्मा व सिफ़ात का शिरक है। लिहाजा तौहीद की ये तीनों किस्मों को इख्तिसार के साथ सूरतुल फातिहा में बयान किया गया, जिनका जानना और जिन पर ईमान लाना, जिनके ताल्लुक़ से इल्म हासिल करना बंदे मोमिन के लिए ज़रूरी है। वरना इंसान तौहीद को अगर नहीं जानेगा शिर्क के अमीग गड्ढे में गिर जाएगा, शिर्क में मुब्तला हो जाएगा। वह अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में, अल्लाह की इबादत में औरों को शरीक करता जाएगा। लिहाजा सबसे बड़ा पैगाम सूरतुल फातिहा में ये दिया गया, तौहीद के अक़साम को पहचानें, जानें और अपनी इबादत को दुरुस्त करें। अल्लाह ताला हमें तौहीद के इन तीनों सिफ़ात, तौहीद के इन तीनों अक़साम को जानने, समझने और उस पर वैसे ही ईमान लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।